ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ, ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ, ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤਪ ਲੋਏ ਹੱਥ ਮਰੋ
काली कोयल तू कित गुण काले, अपने प्रीतम के हों बिरहन जली। कर कृपा प्रभ साध संग मेरी, करे कर कृपा मेरी, कर कते सोह पाए, या होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदण खोई मोंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, या फिर देखा ता मेरा अल्लो वेली। वाट हमारी खरी उडीणी, खने तिखी बहुत पैनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा। कि रब जवाब दे रहे हैं, मैनू मिलन दा राह जिहड़ा बड़ा बरीक है। वाट हमारी खरी बीड़ी, खन्ने तिक्की बहुत, उस ऊपर है मार्ग मेरा। शेख फरीदा पंथ समार सवेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। कर कृपा प्रभु साध संग, अंदरों मंगे या फिर देखा ता, या फिर देखा ता मेरा अल्लाह वेली। या फिर देखा मेरा अल्लाह, कर कृपा मेरी, कर कृपा प्रभु साध संग, अंदरों मंगया वाहेगुरु
मोए गरीब को ले होर लाए, बोलो भैणों मोहे गरीब, वाह मोहे गरीब को ले और लाए, ले और लाए, ले और लाए, राज के भैणों ले और लाए, पिताजी ले और लाए, भैणों वाह। 8 पैर कर जोड़ त्यावो, उन साधा का दर्शन पाओ, मोए गरीब को ले और लाए, संगत विच भाग ना होण ते आया ही नहीं जाता। बहुत बड़े भाग ते संगत दी प्राप्ति ये शब्द विच आपां बेनतियां 2 मिनट होर मेरे कर्म एहो जे बना दे। 8 पैर कर जोड़ ध्याओ, उन साधा का दर्शन पाऊं, मोए गरीब को ले और लाए, नानक आए पे शरण आए, कर कृपा प्रभ साध संग, बाबा कर कृपा बेली करके या फिर देखा, या फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली, अल्लो बेली, अल्लो कर कृपा बेली,
जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते खो गए आपे मेले। पिताजी आपे मेले, आपे आपे अंदरों पता नहीं तुहाडे चों केड़ा बख्शिया बैठा होवे, साडी गरीबां दी भी सुनी जावे। गज के आखो सतनाम। पता नहीं केड़ा बख्शिया बैठा होवे, सत संगत साडी सारियां दी सुनी जावे। हुणे मैं प्रोग्राम ते आ रहा सी, एक रूटीन है बाबा दीप सिंह दे अस्थान ते गड्डी तो बाहर निकल के बाहरों नमस्कार बाबा जी आज्ञा देनी। मैं नमस्कार करन रहा ते एक भैन फतेह बुला के नाल ही कहती भी तुसी अरदास करते पे हो, मेरी भी अरदास करो मेरे घर बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा नहीं होना मैनू कहन लगी मेरी अरदास कर दो मेरे घर बच्चे का जन्म होवे। मैं आख्या बीबी तू मेरी अरदास कर, सब तो वड्डी मां बाप संगत दे घर मेरा जन्म होवे। ध्यान देना जदों बोलदे हो ना आपे आ कहना कि आ मां बाप संगत दे घर सतगुरु साडा जन्म हो जाए। आ कृपा कर कि मां बाप संगत जिहड़ी है तेरी बाबा नानक जिहदे च तू गुप्त रूप विच वसदा है, मेरा इस संगत दे घर विच जन्म हो जा। मैं कहा मैं अपनी अरदास करने तू अपनी कही जाती, तू दुनियावी पुत्र तू मेरी कर करो कृपा। आपे मेले गाय के वाहिगुरू ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਅੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ 8-8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੇ आपे मेले जिसनों कृपा करे तिस अपना नाम दे बड़ भागी नानक जन से
ਆਪੇ ਮਿਲੇ आपे मेले जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दो गए आपे मेल ले की मिलना जाने कर कृपा प्रभ साध संग कर कृपा कर कृपा प्रभ साध संग मेरी सारी संगत मेरे पिता कलगियां वाले दे प्यार विच सारी संगत गज के आखो सतनाम। एक ने दुनियावी सकूल, एक ने साढ़े बाबे नानक दे सकूल। दुनियावी स्कूलों च भी बंदा पहली दूजी तीजी क्लासां विच विचरदा है। गुरु नानक दे घर दियां भी क्लासां ने जिहड़ा ये नवां प्रकरण गुरु दी मेहर नाल शुरू होया ते ये अज दूजी क्लास किहड़ी है। उस तो पहला छोटी जी बेनती करदे हां बाबे नानक दा स्कूल थोड़ा डाढा है। दुनियावी स्कूल कभी नहीं वेखोगे कि बच्चा चौथी चढ़ गया तो फिर दूजी च आ गया पंजवीं जाएगा। कभी नहीं वेखोगे सतवीं आ गया तो भी ये हुण जी हुण बच्चा सतवीं चों पंजवीं च आ गया अगे जाएगा। पर गुरु नानक दा स्कूल इहो जिहा कि कोई MA च भी पहुँच जाए तो होमे आण दी देर सीधा कच्ची च डिग पैंदा है। आखो सतनाम। ये डाढा स्कूल है। इत्थे पैर रख के चलण वाली बात है। आपां नाल नाल सारा वेरवा सुनना कि अपना चानना होवे किहड़ी क्लास च जिथे पिछे होइए नाल नाल अरदासां करनी है। तीजा नाल नाल परहेज रखना कि जिस क्लास तक भी गुरु नानक ने पहुँचाया तो अगे जाइए पिछां डिग्गण वाली गल ना बने। गुरु नानक दे घर दियां क्लासां कह लो या कह लो भी गुरु नानक दे स्कूल दी क्लासां। पहली क्लास आप जी ने जो पिछे सरवण कीती है गुरु नानक दे घर दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न लई उद्यम करना। उद्यम आया अजे बाणी चो रस नहीं आया। उद्यम है गुटका साहब फड़ लिया मन अजे नहीं जुड़िया गुटका साहब पकड़ लिया। ये पहली क्लास है शुरुआत। इनू इंज भी कहांगे आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। पहली क्लास तो गुरु नानक दे घर दी दूजी क्लास अज महाराज जी सेवा लैन सिर ते हथ रखना। ये सारियां क्लासां मिलदियां कित्थों ने संगत विच आके। दूजी क्लास महाराज सेवा लैन एक बारी करो कृपा
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਦਮ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਬਸ 10-12 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੇਵੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਚਾੜਨ ਨਾਲ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਾਹ ਪੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੱਤੀ ਆ ਗਈ ਪਾਉਣੀ, ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਸੇ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਛਕਦੇ ਐ। 3-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਛਕਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ 25-30 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ, ਲੱਤ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਗਈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਲੱਗ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਤਾ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਚਮਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗਲੇਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਲੱਤ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੇਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ,
ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰਕੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮਾਸ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮੰਦਾ। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਆਈਬਰੋ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਐਸਾ ਕਿ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਚੌਥੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਬਰੋ ਛੱਡ ਸਕਾਂ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਚੜ ਗਈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਚੜ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਾਂ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਚੜ ਗਏ ਅਗਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਏ ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਚਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਧਾਤਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਈਬਰੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਵਿਧ ਬਣੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆ ਮੋਜ, ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਬਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵਿਧ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਜਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਣੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵੱਜੀ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਰਲਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਵੱਜੀ, ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਕੀ ਘੁਆਇਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਹੀ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜਾਵੇ। ਆ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਾਕੇ ਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਟੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਸੰਤ ਕੀ ਜੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਟੀਏ, ਓ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਟੀਏ।
कबीर संत की गैल ना छोड़िए, मार्ग लागा जाऊं। ਹੁਣ पंक्ति आई जे मेरे मन की रीझ होंगी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मोहर लगती। कबीर संत की गैल ना छोड़िए, संगत ना छड़, मार्ग लागा जाऊं। मार्ग से चलिया रहे की होएगा ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ। पेखत ही पुनीत होए, इत्थे पुनीत ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। पेखत ही पुनीत होए, कहते संगत जान नाल पेखत कहते हैं दर्शन करने। संगत दे संगत दे दर्शन करन नाल वड्डा लाभ की है। पेखत ही पुनीत होए, कहते मन पुणिया जांदा। गज के आखो सतनाम। पेखत ही पुनीत होए, भेटत जपिए नाओ। संत की गैल ना छोड़िए, मार्ग लागा जाओ। पेखत ही पुनीत होए, भेटत अगली अवस्था है। किसी चीज के दर्शन करने, किसी चीज को भेटना। ये महाराज की बाणी कह रही है, कहते संगत दे दर्शन करन दा वड्डा लाभ की मन पुणिया जांदा है। चंगे ते मंदे दी पछाण हो जाती है, ते लगे रहो ते एक दिन फिर बंदा नाम नाल जुड़ जाता। आखो सतनाम। संत की गैल बोलो भैणों, मार्ग लागा जाऊं जाऊं मार्ग। अच्छे भैणों, पेखत ही पुनीत होए, पेखत ही पुनीत। अच्छे कबीर संगत साध की, दिन दिन तू ना हेत। दिन दिन दोहरी आए, दूना हेत। कहते संगत करन दा वड्डा लाभ की हुंदा है। दिन ब दिन होर दूना चौना प्यार होई जांदा। हेत कहते प्यार हो। कबीर संगत साध की, दिन दिन दूना हेत। साकतकारी कामरी, धोए होए न सेत। पेखत ही पुनीत होए, पेखत ही। आज के भैणों, गज के आखो सतनाम, फिर आखो सतनाम। बाबा नंद सिंह जी का दूजी क्लास बारे बचन है। दो बचन मिले मैनू बाबा जी। जी दूजी क्लास, मन पुणिया जाना, चंगे मंदे की पछाण हो जाना, वो वड्डे भागा। बाबा नंद सिंह जी का ये दूजी बाबे नानक दे स्कूल की क्लास बारे बचन है। बाबा नंद सिंह जी कहते सी, अपने औगण की पछाण हो जानी, ये भी गुरु की कृपा की निशानी है। मंजिल वाल चल पे, अपने औगण की पछाण हो जानी, ये भी गुरु की कृपा की निशानी है। गज के आखो सत। दूजा बचन मिलता है बाबा जी का, कहते गुरु का सिख यतन करे, कलियां बह के अपने गुनाहां नूं याद करे। कज के आखो सर, कलियां बह के अपने गुनाहां नूं याद करे, उहदा लाभ की होएगा? मन पुणिया जाए, चंगे मंदे दी पछाण।
ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 200 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਗਾਇ ਕੇ ਕੋ ਸੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 200 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 250 ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 50 ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ 250 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਆ ਗਏ, ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 5-7 ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਮੰਗੇਗਾ। ਹੱਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਹੁਣ ਆ ਸੋਚੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਲਈ। ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਰੀਕੀ ਲਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ? ਸੁਣਿਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 80% ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਲ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਠਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਖਾਓ ਗਰਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਓਹ ਹੋ
ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਰ ਜਾਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਡੇ। ਮੇਰੇ ਚੌਗਣੇ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਚੜ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮਨ। ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਪੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੜਿਆ, ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ, ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਈ ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਸੰਤੋਖ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾੜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾੜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਲਾਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਰੱਖਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ 4 ਇੰਚ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਛ, ਦਿਖਾਈਏ ਸਵਾਦ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰੋਧ ਇੰਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ, 4 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਕੀ ਤੇ 4 ਇੰਚ ਉਧਰ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਅਮੀਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਛਾਣ ਪੇਖਤ ਹੀ ਉਨੀਤ ਹੋਏ, ਭੇਟਤ ਜਪੀਏ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀਏ,
ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 8-9 ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ गुरु जी के दर्शन को पल जाओ, गुरु जी के दर्शन को पल जाओ। गज के भैनों जब जब जीवा सतगुर नाम, जब जब जीवा सतगुर नाम। आहा के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। गाय के वाह वाह के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। गाय के गुरु जी के ये 8-9 सरीर निकले किसी नगर चों भी गुरु अर्जन देव जी महाराज दे दर्शन करन जाना। आखो सतनाम। बड़े प्यार नाल। ये पुराना समा हुंदा सी, काफ़ी सफ़र लोग पैदल करते। वो पैदल च थोड़ी जंगल भी आ जाता सी, वीरान जगह भी आ जाती। इस तरह के भी राह आते थे। ये जिक्र लिखे है, कहते 8-9 शरीर आ रहे अपने नगर तो ते अगे एक सप आ गया। सप आ गया। वो जिवें बंदा अपना माड़ा जा राह बदलांदा है, सप है। थोड़ा जा उन्होंने अपना राह चेंज किया, सप फिर उत्थे अगे। थोड़ा जा इधर राह चेंज किया, सप फिर अगे। हुण ये गल बड़े ध्यान नाल सुनने वाली इतिहासक बात। कहंदे विचों एक शरीर सी अध्यात्मक, सुनियो ध्यान, खोजी परमार्थी जिहदी अवस्था होंदी है। वो सारे पता की कहंदा, कहंदा ये सप ते इस तरह राह रोकदा पिया जिवें अरदास करदा पिया भी मैनूं भी नाल लै जाओ दर्शन। देखो ये परमार्थी दी सोच है, आम बंदे दी नहीं हो सकदी। आम हुंदा तां डांग कड़ के मारनी। आपको सतनाम। परमार्थी दी कहंदा तो गई 3 वारी साडा राह रुके। इंज लगदा जिवें अपनी अरदास कर रहा है सानू। हुण इत्थे मेरा दिल करदा असीं काफ़ी दलीलां तुहाडे चरनां 'च रखां। जिहड़ी गुरमुख दी सोच है ना बड़ी उच्ची हुंदी है, परमार्थी दी खोजी दी। कोई आम बंदे तो बहुत उत्ते सोच हुंदी है, जिहदे फिर बहुत बहुत सानू लाभ मिलते, किरपा होंदी। हुण ओहदी अपनी सोच। ये साखी च लिखा है, इतिहासक साखी है कि वो गुरमुख ने एक घड़ा लिया, कोलों घड़ा के ते घड़ा लैके ना सप अगे करके ना ते की आख्या, कहंदा जे गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करन साडे नाल जाना ते फिर घड़े च आ जा। गज के आखो सतनाम। विच तेरा दिल करदा ना साडा 3 वारी राह रोके ते फिर घड़े च आ जा। देखो सोच है ना, ये साडे बंदे दी सोच नहीं बनी। हुण कोई लिंक है
ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਜੀ ਘੜੇ 'ਚ ਉਤੋਂ ਢੱਕਣ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਘੜਾ ਰੱਖਤਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਹੀ ਆਏ ਆ, 9 ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੋ, ਲਿਆਓ। ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਘੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਸੁੱਟਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਸੁਣਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਣੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੌਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਸੰਗਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਮਾੜੀ ਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸੱਚ, ਪੁਣਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜਨਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਿੱਛ ਨੱਚਿਆ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਰਿੱਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੱਚਦਾ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਮਾੜਾ, ਕਿਤੇ ਪੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿੱਛ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਣਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੰਦਾ ਕੰਮ, ਮਨ ਤੇ ਪੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਜੇ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰੇ ਮੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲਾਈਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ
ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੱਚੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਨਮ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ, ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।